So let's come to the other grammar part, that is direct and indirect speech. As we have discussed yesterday, active voice, passive voice, these all belong to one section. Active voice, passive voice, direct and indirect speech, question tags, and followed by correction of sentences. So here we already know what is direct and indirect speech, how we have discussed in the active voice and passive voice. Coming to the active voice and passive voice, we have discussed there. Active voice, the subject will be at the subject place and the object will be in the object place. So we have to interchange them, or we have to swap them. We have to get the subject to the object place and vice versa. That is, yesterday we have discussed few of the things. Active voice, when you convert that to passive voice, the same form, you won't change the tense form. But here directly means third person will be there. Coming to direct and indirect speech, see, for example, in the table you can see this ante ikkada, that akkada. So what's the difference in the sentence? How is that going to change? I am speaking to one person. Suppose two persons are there, I am speaking to one person. Then that's direct speech. Suppose what I spoke to the other person is read or is told by the other third person, then that is indirect speech. So in such cases, few of the things vary. What few of the things vary? Ante grammatical ga konni words. Suppose such as the helping verbs, if you take this అనేది ఉంటుంది, డైరెక్ట్ స్పీచ్లో దిస్ అని చెప్పినప్పుడు అది ఏమవుతుంది, దట్ అవుతుంది. సిమిలర్లీ దీస్ అంటే దీస్ ఆర్ ప్లూరల్, అది ఏకవచనంగా కానీ బహువచనంగా ఉండొచ్చు, వాట్ ఎవర్. బట్ జనరల్ ఎగ్జాంపుల్స్ విచ్ యూ ఆల్రెడీ న్యూ, దిస్ changes to that, similarly these changes to those. Here there అవుతుంది now, then. Why now changes to then? Now అంటే ఇప్పుడు, then అంటే అప్పుడు. Yeah, thus in that way, ఇలా ఓ ఆ విధంగా, ఇలా ఆ విధంగా, thus in that way. Ago, before. In the mathematics problems in the 10th class you have seen, you might have read 5 years ago or 5 years hence. Hence అంటే తరువాత, 5 years ago. Before, దాన్ని బిఫోర్గా. Today ante that day, tomorrow ante the very next day. It comes like that. Suppose tonight, ivala, ee roju, ee ratri, ee vela. I'll tell. The third person when he says that night, aa ratri, aa vela. Tomorrow, the next day. Tomorrow ante ne dan inko form lo what you are saying, the next day. Yesterday, the day before, or it can also be said as the previous day. Ante yesterday, ninnati rojuni mundu roju ani cheppochu manam. Hereby changes to thereby. Hither, thither. Generally ఇది మనకి రాదు. Hence అంటే tense. Henceforward, tense forward. Last night, the night before, or the previous night as yesterday. Last night కాబట్టి yesterday. Last night అంటే ఏదో some long time కాదు, just before the yesterday, just immediately the preceding day అంటే before. Last night ఏమవుతుంది, the night before or the previous night. నెక్స్ట్ వీక్ అంటే నెక్స్ట్ వీక్ అని చెప్తున్నా కాబట్టి వీక్లో వీ హ్యావ్ 7 days. మళ్ళా వచ్చేటటువంటి నెక్స్ట్ వీక్లో ద అదర్ కమింగ్ ఫాలోయింగ్ వీక్. ఫాలోయింగ్ అంటే ఏంటి, విచ్ కంటిన్యూస్. దట్ ఈస్ వై హియర్ ఇట్ కమ్స్ ద నెక్స్ట్ వీక్, ద ఫాలోయింగ్ వీక్. వై ఫాలోయింగ్ మీన్స్ సంథింగ్, ఇట్స్ లైక్ ఎ టైల్ అటాచ్డ్. వై, వేర్ వీ యూజ్ ద ఫాలోయింగ్, దీని తర్వాత వచ్చేటటువంటి. నౌ ఏ హ్యాస్ కమ్, బి ఈజ్ ఫాలోయింగ్ ఏ. సపోజ్ ఎక్స్ ఈజ్ దేర్, వై ఈజ్ ఫాలోయింగ్ ఎక్స్ అంటే ద సక్సీడింగ్ టర్మ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద ఫాలోయింగ్. సిమిలర్లీ నెక్స్ట్ వీక్, you can that changes in the direct speech as indirect speech as the following week. Come sometimes becomes go. Come, go. Let us see that with few examples. So remember this, the already table which you already knew, this changes to that till so on. Come nunchi go variki. As how ante direct speech lo these words gets converted into indirect speech in such a way. Let us do that with few examples. ఈ direct and indirect speech, as I told you, direct indirect speech the contents lo cheppinappudu direct indirect speech, question tags, తర్వాత యాక్టివ్ వాయిస్, ప్యాసివ్ వాయిస్, కంపేరిటివ్ సెంటెన్సెస్ ఆర్ కంపారిజన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్, ఇది పాజిటివ్, కంపారిటివ్, సూపర్లేటివ్. ఈ 4 కలిసి అఫ్ కోర్స్ ఇంటర్నల్ చాయిస్ విల్ బీ హ్యావింగ్, బట్ ఫర్ 4 marks. సో దీని తర్వాత వచ్చేటటువంటి కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ నథింగ్ లైక్ బట్ ఎయిటింగ్, దట్స్ అనదర్ 4th mark. నౌ లెట్ us discuss the examples of direct speech and indirect speech. ఇక్కడ you have to remember one thing, said అనేది నార్మల్లీ ఓకే, దట్స్ అ జనరల్ థింగ్ విచ్ we can easily make up. సెడ్ అనేది టోల్డ్గా ఎలా అవుతుంది, ఆర్ సెడ్ దట్. ఒక రిక్వెస్టింగ్ ఉన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు సీ దట్ ఇన్ ద రిక్వెస్టింగ్ ఫామ్. సపోజ్ దాట్స్ ఎ క్వశ్చన్ యు ఆర్ ఆస్కింగ్, సో దట్ చేంజెస్ టు క్వశ్చన్. ఆస్కింగ్గా అడుగుతుంది, అంటే క్వశ్చన్ని క్వశ్చన్ రూపంలో అడుగుతున్నా కాబట్టి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో అగైన్ దట్ చేంజెస్. యూ హ్యావ్ టు ఫ్రేమ్ ద సెంటెన్స్ ఇన్ అన్ ఆస్కింగ్ ఫామ్ బికాస్ దాట్స్ అ క్వశ్చన్. ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ ఉంటుంది. ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్, ద సింబల్ ఈస్ దేర్. పంక్చుయేషన్లో యూ కెన్ సీ ద ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్. ఎక్కడైతే ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ కనబడుతుందో వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. విల్ సీ విత్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. అండ్ సపోజ్ you are asking God something, suppose, then you have to use praying because God is almighty, almighty is one. So మనం ఏం చేయలేం, దేవుడిని అడుగుతున్నామంటే God is invisible. But
యూ ప్రే టు ద గాడ్. జడ్జ్ ఉన్నాడు అనుకోండి, కమాండింగ్ వస్తుంది. వెన్ డిమాండింగ్ కమ్స్, వెన్ కమాండింగ్ కమ్స్, వెన్ ఆర్డర్ కమ్స్, వెన్ ఆస్క్ కమ్స్, వెన్ రిక్వెస్ట్ కమ్స్, వెన్ యూ డైరెక్ట్లీ సే సెట్ టు టోల్డ్ ఆర్ సెట్ టు సెట్. లెట్ అస్ స్టార్ట్. IDS అంటే ఇక డైరెక్ట్ స్పీచ్ అమ్మా. IDS ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. ఇన్ ద ఎగ్జామ్ దే విల్ గివ్ యూ మోహన్ సెడ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోహన్ సెడ్ ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఎ డాక్టర్. అంటే ఇక్కడ ఎవరు చెప్తున్నారు? మోహన్ అనే అతను ఏం చెప్పాడు? నేను డాక్టర్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను. యు ఆల్రెడీ టోల్డ్ దట్, హీ సెడ్. సో మోహన్ సెడ్ దట్ సేమ్ మోహన్ అనేది ఇలా చెప్పాడు. నువ్వేంటి ఇంకో పర్సన్ చెప్తున్నావు. మోహన్ సెడ్ దట్ హీ వాంటెడ్ టు బికమ్ ఎ డాక్టర్. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ పాస్ట్ టెన్స్లో, ఈయన ఇప్పుడు చెప్పట్లేదు, లేదంటే తర్వాత చెప్తాడని మన ఊహాభావన కాదు. ఇట్స్ నాట్ దట్ వీఆర్ అవర్ పర్సెప్షన్ ఆర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సే సంథింగ్ అబౌట్ మోహన్. ఇట్ ఈస్ ద వర్డ్ ఆఫ్ ద మోహన్. మోహన్ అనే అబ్బాయి, వి నో దట్ హీ ఈస్ అ మేల్ జెండర్. సో దట్ ఈస్ వై హీ కమ్స్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫీమేల్ జెండర్ షీ. దాట్స్ ద చేంజ్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు సీ. నౌ మోహన్ సెడ్ దట్ హీ వాంటెడ్ టు బికమ్ అ డాక్టర్. సింపుల్. నో, ఇప్పుడు ఏం లేదు, పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంది. పాస్ట్ టెన్స్లోనే చెప్పావు. హీ అనేది ఎందుకు? మోహన్ ఏమన్నాడంటే అతను డాక్టర్ అవ్వాలనుకుంటున్నాడు. मोहन ने क्या बोला कि उन्होंने एक डॉक्टर बनना चाहता है. बस सेम थिंग यू आर सेइंग. डायरेक्ट मोहन చెప్పేది we are saying in this form. Next చూడండి, the boy said I like sweets. The boy said that similar to the above one. The boy said that he liked sweets. Liked అని ఎందుకు యూజ్ చేసాము? ఆయనకు స్వీట్స్ అంటే ప్రీతిపాతి అంటే ఇష్టం. I liked, నాకు స్వీట్స్ అంటే ఇష్టం. అదే యు ఆర్ సేయింగ్. ఇక్కడ మోహన్ ఎలాగో మేల్ జెండర్, బాయ్ ఇస్ ఆల్సో ఏ మేల్ జెండర్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ఫెమినైన్, ఇట్స్ masculine. సో ద బాయ్ సెడ్ దట్ హీ లైక్డ్ స్వీట్స్. బికాస్ దట్స్ పాస్ట్ టెన్స్, యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద లైక్ టు లైక్డ్. ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఐఎన్జీ ఎక్కడైతే వస్తుందో ఐఎన్జీలో కంటిన్యూస్ ఫామ్, వెదర్ దట్ ఈస్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్, ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్, ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్. నౌ ద నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ రిలేటెడ్. సో హీ సెడ్ ఐ ఆమ్ బయింగ్ అ న్యూ పెన్. బయింగ్ అంటే నేను ఒక పెన్ కొనబోతున్నాను. కొనలా ఇంకా. హీ డిడ్ంట్ పర్చేస్, హీ డిడ్ంట్ బై, హీ డిడ్ంట్ బాట్ ఆల్రెడీ. హీఈస్ అబౌట్ టు పర్చేస్, హీఈస్ అబౌట్ టు బై అంటే కొనాలి అనుకుంటున్నాడు. అప్పుడు హీ సెడ్ దాట్ హీ వాజ్. ఎందుకు? ఇది పాస్ట్ టెన్స్, ఆల్రెడీ చెప్పేసినటువంటిది. అబ్బాయి, ఒక అబ్బాయి పెన్ను కొనాలి అని అనుకుంటున్నాడు. సో హీ సెడ్ దాట్ హీ వాజ్ బయింగ్ అ న్యూ పెన్. సింపుల్. దీనికి కొందరు ఏం చేస్తారంటే యూ వాజ్ సపోజ్ టు బై ఎ న్యూ పెన్ అంటే దట్స్ ఇన్ అ డైలమా. అదేదో కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్. ఇక్కడ క్లియర్లీ we are no way dealt with the following sentence. We are just bothered about only what the sentence, what is this, what is the tense in that, how we have to convert that. Buying a new pen అన్నాడు, was buying a new pen. Sentence లో ఫ్రేమ్ చేసినట్టయితే he said I am buying a new pen. He said that he was buying a new pen. That's it. Put a full stop. Finish. Fourth example. He said I have read this book. Read కాదమ్మా, బికాస్ దిస్ ఇస్ రెడ్. యూ హ్యావ్ టు ప్రొనౌన్స్ బికాస్ దిస్ ఇన్ ద పాస్ట్ టెన్స్. హీ సెడ్ ఐ హ్యావ్ అని వచ్చింది. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకో, ఇన్ ద ప్రీవియస్ టేబుల్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ వాట్ హ్యావ్ అనేది ఉంటే హ్యాడ్ అవుతుంది. హియర్ ఇట్ ఇస్ నాట్ గివెన్. అది జనరల్లీ టెన్స్లో. ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఇట్ ఈస్ దేర్. బట్ హ్యావ్, హ్యాస్ అవన్నీ వచ్చేస్తే పాస్ట్ టెన్స్లో వాట్ డస్ దిస్ బికమ్? హ్యాడ్. ఇది చెప్తున్నాడు. హీ సెడ్ ఐ హ్యావ్ రెడ్ దిస్ బుక్ అంటే మనం ఇంకొక వారికి చెప్తున్నప్పుడు ఏంటి? హీ సెడ్ దట్ హీ హ్యాడ్ రెడ్ దట్ బుక్. దిస్ అనేది ఏమవుతుంది ఇక్కడ? దట్స్. ఆ బుక్ చదివేశాడు. డోంట్ ఫర్గెట్. అందరు ఇక్కడ దాకా కరెక్ట్ రాస్తారు. టిల్ హియర్ ఎవ్రీథింగ్ గోస్ రైట్. సి హీ సెడ్ దట్ హీ హ్యాడ్ రెడ్ దిస్ బుక్ అంటారు. నో 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 నో, ఇట్ డజంట్ కమ్. ఈ బుక్ కాదు, ఇది అనేది అది అవుతుంది. ఆ బుక్ చదివేశాడు. యు ఆర్ నాట్ బ్రింగింగ్ దట్ బుక్, యు ఆర్ నాట్ కంపేరింగ్, యు ఆర్ నాట్ ఎక్స్ప్లోరింగ్, యు ఆర్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. యు ఆర్ జస్ట్ డైరెక్ట్లీ రిలీవింగ్ ద సెంటెన్స్ వాట్ దట్ పర్సన్ హ్యాస్ సెడ్. సో హీ సెడ్ దట్ హీ హ్యాడ్ రెడ్ దట్ బుక్. దట్స్ ఇట్.